تحریک انصاف کے احتجاج کی کال کی۔ تحریک انصاف کی فائنل کال، آج میدان سجے گا یا نہیں؟ حکومت نے دو ٹوک بتا دیا کہ کسی جلوس، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی نے جواب دیا، مطالبات کی منظوری کے بغیر احتجاج کی کال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کسی نے احتجاج ختم کرانا ہے تو اڈیالہ جا کر بات کر لے، ہم 12 گھنٹوں میں پہنچیں یا 100 گھنٹوں میں حکمت عملی بنا لی۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کی جانب سے حکمت عملی تیار۔ تحریک انصاف کی فائنل کال، آج میدان سجے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ حکومت نے دو ٹوک بتا دیا کہ کسی جلوس، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پی ٹی آئی نے جواب دیا، مطالبات کی منظوری کے بغیر احتجاج کی کال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کسی نے احتجاج ختم کرانا ہے تو اڈیالہ جا کر بات کر لے، ہم 12 گھنٹوں میں پہنچیں گے یا 100 گھنٹوں میں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تحریک انصاف کی فائنل کال، آج میدان سجے گا یا نہیں؟ حکومت نے دو ٹوک بتا دیا، کسی جلوس میں دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی نے جواب دے دیا، مطالبات کی منظوری کے بغیر احتجاج کی کال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تحریک انصاف کی آج اسلام آباد میں احتجاج کی کال، حکومت کی بھی بھرپور تیاری۔ اسلام آباد اور لاہور کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا۔ مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈی چوک اسلام آباد میں موجود ہمارے نمائندے راؤ رضوان سے، اور ان سے وہاں کی صورتحال جانیں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہوں گی سمنا بھی، لیکن سب سے پہلے میں رخ کروں گا راؤ رضوان کی جانب۔ راؤ رضوان، کیا صورتحال ہے؟ جی، اگر میں صورتحال سے آپ کو بتاؤں تو میں کے اوپر موجود ہوں۔ ڈی چوک میں اس وقت صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو چکا ہے، جبکہ ڈی چوک کو چاروں طرف سے کنٹینر لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ رات کو جو پولیس اہلکار ڈیوٹی دے رہے تھے، ان کی شفٹیں چینج ہو رہی ہیں۔ صبح کے اہلکار میں نئے لوگ جو ہے وہ ڈیوٹی پر آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رینجر کے اہلکار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر کی دیوار بنا دی گئی ہے چاروں طرف سے، جو ہے ریڈ زون کے جو ڈی چوک ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے۔ آس پاس کی جو عمارتیں ہیں وہاں پر بھی جو ہے ان کا اہلکار تعینات کر دیے گئے، اور ان بلڈنگ کی سرچنگ کا آپریشن بھی رات گئے شروع ہو چکا تھا، جو اب تک جاری ہے، اور وہاں سے جو مشتبہ افراد ہیں ان کو نکالنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، ان کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ جبکہ اگر میں سب سے اہم بات آپ کو بتاؤں کہ موبائل سروس رات تک تو چل رہی، لیکن اب جو ہے نیٹ سروس بند کر دی گئی۔ موبائل سروس تو فی الحال چل رہی، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جن علاقوں میں سیکورٹی خدشات ہیں وہاں پر موبائل سروس بھی بند کر دی جائے گی۔ اگر میں اسلام آباد شہر کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد شہر کو چاروں طرف جو مین اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو کنٹینر لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اور اسلام آباد کی جو بڑی شاہراہیں ہیں وہاں پر بھی کنٹینر کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں سیکورٹی کے لحاظ سے جو ہے پہلے ریڈ زون کا جو ڈی چوک ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، کنٹینر کی تہ بہ تہ دیواریں بنا دی گئی۔ اس کے علاوہ 0 پوائنٹ کے مقام سے بھی کنٹینر لگا کے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ 26 نمبر چنگی کو مکمل طور پر کنٹینر لگا کے بند کرنے کے بعد وہاں پر رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جی ٹی روڈ سے جو آنے والا راستہ ہے ٹی چوک، اس کو بھی مکمل طور پر بند کر کے کنٹینر کی دیوار بنا دی گئی ہے۔ کھنہ پل پہ بھی کنٹینر رکھ دی، جو فیض آباد راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو سنگم ہے فیض آباد کا مقام، اس کو مکمل طور پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف جو ہے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کال کی آج احتجاج کی کال دی گئی ہے اور ہم ہر صورت میں ڈی چوک پہنچیں گے، لیکن شروع میں وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے 0 پوائنٹ کے مقام پر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اس کے بعد جب جو قافلے پہنچنا شروع ہوں گے اس کے بعد سب جو لوگ جو ہے وہ ڈی چوک یہاں اس ڈی چوک کا رخ کریں گے اور یہاں پر آ کے احتجاج کرنے کی کوشش۔ لیکن دوسری طرف حکومت نے بھی کمر کس لی، اور حکومتی جو اہلکار ہیں انہوں نے صاف واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہائی کورٹ کا حکم ہے اور ہم کسی کو بھی یہاں پر احتجاج ہرگز نہیں کرنے دیں گے، اور جو بھی شخص یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے آئے گا اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا، اور کسی بھی جو کوئی بھی یہاں پر آئیں گے ان کو احتجاج ہرگز نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سندھ پولیس سے بھی نفری منگا لی گئی ہے، اس کے علاوہ پنجاب پولیس کی بڑی نفری یہاں پر کی ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں، اور وزیر داخلہ نے واضح کہا ہے کہ ڈی چوک کے مقام پر کسی کو بھی احتجاج کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، اور کوئی بھی شخص یہاں پر جیسے ہی آئے گا
जाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा पुलिस की भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर नफरी इस वक्त पहुँच चुकी है। और उसके अलावा जो आईजी इस्लामाबाद हैं वो भी वक्तन फ़ौक्तन इस जगह का जायज़ा ले रहे हैं। और जो कोई नज़र आ रहा है कि जहाँ पर सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के बाद और मज़ीद जो अहकाम जारी किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर PTI के कारकुनान की पकड़ दकड़ सिलसिला भी रात गए से जारी है। कई इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो सरगर्म कारकुनान से उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो PTI के जो पूरे पाकिस्तान से जो काफिले वो इस्लामाबाद का रुख करें, लेकिन इस्लामाबाद की तमाम जो आने वाली मोटरवेज हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उसके अलावा जो इस्लामाबाद के जो गेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पर भी उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। उसके अलावा जो स्टॉप जो बस स्टॉप से उनको मुकम्मल तौर पर बंद करने के बाद वहाँ पर कनातें तैनात कर दी गई और पुलिस एहलकार वहाँ पर ड्यूटी पर मामूर कर दिए गए हैं। और इस्लामाबाद के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो मेट्रो बस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दौरान चलती थी उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस की भी जो सप्लाई है इस वक्त मुअत्तल कर दिया गया है, उसको भी इस वक्त बंद किया गया है। हमारे साथ ही रहिएगा राहुल रिजवान। दूसरी जाने मैं रुख करूंगा समना कमाल का जो कि लाहौर में बाबूसर इंटरचेंज पर मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। समना, क्या सूरत हाल है? लाहौर को कहाँ से बंद कर दिया गया और दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए? जी देखिए, इस्लामाबाद की तरह लाहौर की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हमने देखा कि जब भी PTI एहतजाज की कॉल देती है तो लाहौर में सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाती है। और इस वक्त लाहौर के तमाम तर दाखिली और खारजी रस्तों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। शादरा में बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं, रिंग रोड पर कंटेनर लगाए गए हैं। इस वक्त मैं बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन जुहेब आपको इर्द गिर्द के मनाजर दिखा सके तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 से 8 बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये लाहौर का मेन पॉइंट है जहाँ से आप लाहौर की हदूद में दाखिल होते हैं। और यहाँ पर जो है भारी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है, जबकि खारदार तारें भी यहाँ पर जो है वो लगाई जा चुकी हैं। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी अलर्ट है। जबकि लाहौर के अंदर जो है वो किसी किस्म के कंटेनर नहीं लगाए गए, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जो है वो बड़े बड़े जो है वो कंटेनर लगाकर जो है रस्तों को सील किया गया है। क्योंकि PTI की क़यादत की जानिब से जो है वो रास्ते बंद होने की वजह से अपने अपने जो शहरों में है अब एहतजाज की कॉल दी गई है। चूँकि रास्ता बंद है और इसी वजह से जो है बत्ती चौक पर जो है लाहौर की क़यादत ने जो है PTI की क़यादत ने एहतजाज की कॉल दी है, जिसको जो है PTI के जो जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा है वो उन्हें लीड करेंगे। और 12 बजे तक जो है अंदर कारकुनान को बत्ती चौक पर जमा होने की जो है वो हिदायत की गई है। जबकि यहाँ पर जो है पुलिस काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जलसे जुलूस और एहतजाज पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। और इसी पेश नज़र जो है यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो एहतजाज को जो है नाकाम बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर अलर्ट भी है। जबकि इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात से ही लाहौर में जो है इंटरनेट सर्विस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दी गई है। जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर जो है इंटरनेट सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस वक्त जो है वो बंद है। मेट्रो बस सर्विस जो है उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि हर बार जब भी PTI जो है वो एहतजाज की कॉल देती है तो साथ ही साथ शहरियों की जो मुश्किलात में है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। क्योंकि जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि उन्होंने दूसरे शहरों की जानिब जाना था, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से, मोटरवे बंद होने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसाइल का सामना है। जबकि यहाँ पर जो है तमाम तर इंतज़ामिया को, मुतलका इदारों को हाई अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया है। इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया। राहुल रिजवान और समना खान हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे राहुल रिजवान, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी समना कमाल और वो हमें अपडेट कर रही थी। बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद थी और लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इंटरनेट सर्विस के भी मामला है और साथ ही साथ कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।